नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभावनियुतनिदाता यह मोक्ष पौड़ का प्रारंभ है। मार्ग का गीत के नहीं जाता। यहाँ जिनने समस्त परिद्रव को छोड़कर जिनने नमस्कार किया ये हम तो स्वास्थ्य भी मोक्ष अधिकार है। मोक्ष भाव मोक्ष में गृह मोक्ष એને नमस्कार किया ये बात है। जिन समस्त परिद्रव को छोड़कर જેને રાજનો વિકલ્પ માત્ર બધું પદ છૂટી ગયા છે એવા અભાવ કર કે કેવળ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ કેવળ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ એકલું ज्ञान ने आनंद एवं स्वरूप जने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है। ये मोक्ष पद की व्याख्या केवल ज्ञानानंद स्वरूप એકલા જ્ઞાન અને આનંદની દશાની પ્રાપ્તિ પૂર્ણ એવા મોક્ષને પ્રાપ્ત કર્યો છે। उस देव को मंगल के लिए नमस्कार किया ये युक्त है। आवा देव ने मोक्ष प्राप्तની શરૂઆતમાં એમને નમસ્કાર કર્યો એ બરાબર જાગી છે। जहाँ जैसा प्रकरण वहाँ वैसी योग्यता एम के मोक्षનું પ્રકરણ છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તને નમસ્કાર કર્યો છે એમ કે यहाँ भाव मोक्ष तो अनंत के है। पर्यंत ने भाव मोक्ष तो थयो છે। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये चार कर्म बाकी છે। દ્રવ્ય મોક્ષ નથી અને દ્રવ્ય ભાવ दोनों प्रकार के मोक्ष सिद्ध परमेष्ठी કહે। सिद्ध परमेष्ठी ने तो દ્રવ્ય ने भाव બે રીતે મોક્ષ છે। ભાવ મોક્ષ તો છે પણ આ ચાર ક્રમ બંધ થઈ ગયા એટલે દ્રવ્ય મોક્ષ પણ છે। इसलिए दोनों को नमस्कार जानो। मोक्ष दशा કેવળ જ્ઞાનમય આનંદમય એનો અધિકાર વર્ણવો છે। એમાંથી એને પ્રાપ્તને અહીંયા નમસ્કાર કર્યો છે। જેને પરદ્રવ્ય છૂટીને સ્વદ્રવ્ય એકલું પર્યાયમાં એકલું નિર્મળ પરિપૂર્ણ રહ્યું એનું નામ મોક્ષ। मोक्ष अधिकार में एवं मोक्ष प्राप्त नहीं नमस्कार કર્યો છે। आगे इस प्रकार नमस्कार कर ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। बीज गाथा नमीणायतम देवम अनंत वर नान दंशन सुधम वोक्षम परम पाणी परम पयम परम जोयण। आचार कहते हैं उस पूर्वोक्त देव को पूर्वोक्त देखिए न नमीणं तंग देवम एवा देव ने केवल ज्ञान प्राप्त मोक्ष भाव ने मोक्ष प्राप्त
नमस्कार करी। परमात्मा जो उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा, परमात्मा उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा, उसको परम योगीश्वर जो उत्कृष्ट योग ध्यान के करने वाले, मुजरात को लिए कहूंगा, परमात्मा को कहूंगा एम के पहलो तो परमात्मा ने नमस्कार કર્યો। હવે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જે છે એને હું કહીશ એમ કે परमात्मा जो उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा, उसको परम योगीश्वर उत्कृष्ट योग ध्यान के करने वाले એને કહું। પરમાત્માનું સ્વરૂપ હું કહીશ કોને? જેને આત્માના ધ્યાનમાં જેની લગ્ની લાગી મંજોને, એવા પરમ યોગીને માટે આ પરમાત્માનો અધિકાર કહીશ એમ કે છે। એક કેસા હૈ પુરુષ દેવ, પછી દેવની વ્યાખ્યા પર, जिसके अनंत ने श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन पाया जाता है। विशुद्ध है, कर्मल से रहित, जिसका पद परम उत्कृष्ट है। मोक्ष, आ मोक्षनी दशानी परमात्मा दशानी વાત સંતોને માટે, મોક્ષપણે સંતોને માટે પરત લાયકાત છે ને, ગૌણપણે ગ્રસ્ત છે, પ્રધાનપણે તો મુનિ છે। પ્રધાનપણું કેવું છે ને અર્થમાં કરશે। इस ग्रंथ में मोक्ष को जिस कारण से पावे, मोक्ष आत्माना परम आनंदनो लाभ जे कारण थी पामे, और जैसा मोक्ष पद है वर्तमान मोक्षનું કારણ અને જેવું મોક્ષ પદ, वैसा वर्णन करने करेंगे। મોક્ષનું વર્ણન અને મોક્ષ પામવાના કારણનું વર્ણન। इसलिए इस रीति उसी को प्रतिज्ञा की, એ રીતે એની પ્રતિજ્ઞા કરી। મોક્ષને કહીશ અને મોક્ષના ઉપાયને પણ કહીશ। योगेश्वर के लिए कहेंगे हम कहिए ना, मूળ તો મુનિ ધ્યાની આત્મામાં અંતર્લીન થવાની ઘણી યોગ્યતા છે। योगेश्वर के लिए कहेंगे, इसका आशय है ऐसे मोक्ष पद को शुद्ध परमात्मा के ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। एवं मोक्ष पद ने એટલે પરમ જ્ઞાનાનંદ पर्यायनी प्राप्ति ने शुद्ध परमात्मा के ध्यान के द्वारा, इस शुद्ध परमात्मा પોતાનું સ્વરૂપ છે એના ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। मोक्ष नो प्राप्त केम करे એ પણ વાતે કરી। ये परम स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा तेनु ध्यान करीने परमात्मा पद प्राप्त करे। कोई क्रियाकांड थी, व्रत नियम थी, कहीं मोक्ष प्राप्त थतो एम आयु ने पण आथी थाय छे, ओलाथी थतुं व्यवहार व्रत व्रत तप दान दया पूजा भक्ति એ થાય છે કે છે શું થાય પણ એને વિચાર એને આકરો લાગે અંદર એકદમ આત્મા એવી આગની ક્રિયાથી મળે તો કરવાનું તો એ છે એમ, પણ એ કરવાની જ વાત નથી। રાગના વિકલ્પથી ભિન્ન પડીને પરમાત્મા સ્વરૂપ પોતાનું અંતરાત્માનું એસી
બહિરાત્માને છોડી અંતરાત્માનું ધ્યાન કરીને પરમાત્મા પદ પ્રાપ્ત કરે. સાધન ક્યાં હતા? તો કહ્યું નથી ઓલામાં કે જે છે સાધક છે તે ત્યાં બાધક છે. કહ્યું છે ને સમયસર નાટક. હા, પંડિત અહીં કહ્યું છે ન્યાયથી કહ્યું છે. ન્યાયથી ગમે તે કે બાળક હોય તો 8 વર્ષનો સમતીથી ન્યાયથી કે તો એ માન રાખે ને. હા, વિકલ્પ માત્ર સાધક ક્યાંક કયો હોય તો એ બાધક છે. એમ વ્યવહાર સાધન છે, નીચે સાધન આવે છે ને આવે. એ તો બધી વાતો વ્યવહારને જાણવાની વાત. એ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી બિરાજમાન પરમાત્મા સ્વરૂપ પોતે એનું ધ્યાન, એમાં એકાગ્રતાથી અનંત આનંદને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્રણેય વાત કરી. એક તો પોતે શુદ્ધ પરમાત્મા પોતે છે, એનું ધ્યાન કરવાથી મોક્ષનો માર્ગ થાય છે અને એની પૂર્ણ પ્રાપ્તિથી મોક્ષ થાય છે. હા, વાત વાત છે. ગમે પછી વાત લાસ્ટ વાત કરે પરિણામ યોગમાં આવે બધી વાતો. એવો વચ્ચે તો વ્યવહાર કેવું છે એવું જણાયું છે. વ્યવહાર નહીં છે, એમાં કયું છે કરે એમ કયું છે. હા 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 હા. उस ध्यान की युगता योगीश्वर के ही प्रधान रूप है. मारे अर्थ वो बोले तो वो स्थिर रहा ज्ञान ની યુક્ત મુનિને જો ગ્રસ્ત ને હોતી નથી. હા હા, ટીકા થાય એને બે પીલા તો આમ તો નો આવ્યું જોગ સર્વમાં આવ્યું કેટલામાં 17:05 ગ્રસ્ત પણ ધ્યાન કરે. હું સમજ છે જો કામ કરતા થતા એવું આવે છે. આત્માનું ધ્યાન કરે. આ તો મુખ્યપણાની વાત લીધી છે. ગ્રસ્તોને પણ આવે છે. એ ધ્યાન કી યોગ્યતા संतों ने योगीश्वरों ने प्रधान रूप से पाई जाती है. हाँ, ग्रस्तों के ज्ञान प्रधान नहीं एम बात बराबर है. मुख्य पण નથી. ચોથે ગણ સ્થાનથી નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન શરૂ થાય. હા 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 હા. ભલે નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ કોઈ વખતે હો થાય છે ને. ચોથા ગુણસ્થાનમાં, 5મા ગુણસ્થાનમાં નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ઉપયોગ થાય છે. હા હા. એની એને પ્રધાનતા નથી. પ્રધાનતા મુનિઓને છે જ્ઞાનની. એમ છે. હા, જયચંદ પંડિતો જેવું છે એમ બરાબર. ઓલા મારા ખેંચે ક્યાં છે રસોને હોય નહીં. તો મુનિપરાની ધ્યાનની યોગતા ગ્રસ્તને ન હોય એમ એમ ન હોય. એના જ અંદર ધ્યાન 3 કસાયના ભાવથી એ આત્મામાં જમભટ જામી જાય. હા હા હા. એવું ધ્યાન આને ન હોય. इसलिए जयचंद पंडित करेंगे योगीश्वरों ने प्रधान रूप से पाई जाती है ज्ञान युक्ता. ग्रस्तों के ये ज्ञान प्रधान नहीं પણ ગૌણ પણ છે ને. હા હા, બે ગાથા એમ આવે છે યોગશાસ્ત્રમાં.
આત્મા વસ્તુ સ્વરૂપ આખું જ્ઞાન સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ વસ્તુ છે ને એની જ્યાં દ્રષ્ટિ થઈ સમ્યક, ત્યારે એ સમ્યક દર્શન ધ્યાનમાં તો પમાય છે, એમને કેવું દિવ્યમ કે મોક્ષ એવું જાણી પાવણી માજો બધે છે. ત્રણ ભક્તિ નથી, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સાવકને ભક્તિ છે. હા, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પણ દશા રસને છે, નિશ્ચય ભક્તિ છે. એમ કહ્યું કુંકુંદાચાર્ય પોતે કહ્યું. હા, આ તો એમ કે ત્રણની છે એમ ભણ્યા તો એમ ત્રણેયની છે. આત્મામાં પણ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ત્રણેયની એકાગ્રતા અને શુદ્ધતા છે. નહીં આવે છે નિયમ સારમાં ભક્તિ અધિકાર બેયને સાવકને મુનિને બેયને કહ્યું. આ મૂળ વાત આખી પડી રહી એટલે લોકોને આંસુ લાગે. બે સાધુ આવ્યા તેરા વાંચ્યા ત્યાં જઈને દિશા જઈને ત્યાં ઉભા ભર્યા પીપલે રવા નીકળે ઉભા જઈને મેં સાધન નહીં બીજું જોવા ગયા જોયું આ 32 સૂત્રોનું આયોજન થતું નથી. એ તો આમ ના કોઈ નથી શિવ જ્ઞાન આવે છે દિગંબર નામ આગળ 88 પ્રશ્ન છે. 32 સૂત્ર કર્યા છે, એમણે 45 છે તો મજ્જત વાત નથી. કોઈ પણ પ્રાણી પ્રત્યે પણ આવો વિચારે ને જસ્ટ એને માણસને વેરી દેખે કે આ તો આવું છે એવું કઈ કારણ છે. હે દ્રષ્ટિ ભલે ખેરો પણ માણસને પ્રત્યે પ્રેમથી મળવું વાતચીતમાં વાંધો શું છે? આંખું વટે એમાં છે માર્ગ પાણી અન્ય દર્શન વાત પાણી ત્યાગી બહારથી છે પણ એને તો આ કરવાની છે ને. આત્મા અખંડ આનંદ મૂર્તિ પૂરું એમ ધ્યાન મુખ્યપણે પ્રધાન દ્રષ્ટિ પ્રધાન ધ્યાન ધ્યાનમાં તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રમાણ છે. હા વાતચીત કરે ગૃહસ્થો કે એ ધ્યાન પ્રધાન નહીં, ચૈતન પંડિતો નવું ધ્યાન જેવું હા લાને સાથે શું ફરે ગૃહસ્થને ધ્યાન હોય ને જાઓ ઘરની ભક્તિ એ કઈ મોક્ષનો માર્ગ છે. आगे कहते हैं कि जिस परमात्मा को कहने की प्रतिज्ञा परमात्मा स्वरूप ने प्रतिज्ञा करी कि परमात्मा केवा होय
उसको योगी ध्यानी मुनि जानकर उसका ध्यान करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जम जानियोणम जोई जोयथो जोयुणम अणवरयम अव्वाबांगनंतम अणुवम निवाणम। आगे कहेंगे परमात्मा को जानकर परमात्मा पोते शुद्ध चैतन्य आनंद घन स्वरूप अंतर स्वरूप ही परम स्वरूप है, परम शुद्ध चैतन्य परम ध्रुव स्वरूप ही परम स्वरूप है, परम परिणामी सहज स्वभाव जेने सहजात्म स्वरूप कहिए ये है। એવા જાણીને એવું પોતાનો ભગવાન સહજાત્મ સ્વરૂપ સ્વાભાવિક વસ્તુ અનંત જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણથી સંપન્ન એવા परमात्मा ने जानीने योगी योग से योग में स्थित होकर निरंतर उस परमात्मा को अनुभव गोचर बस आ पाठ है। જોયુણમ એટલે દેખીને જાણ્યુણમ જોગી જોયથો જોયુણમ દ્રષ્ટવા અણવયમ નિરંતર તેવા ભગવાન અંદર આત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે। જોઈનો છે ને સીધો શબ્દ જાણ્યું જોઈ જોઈએ તો જોઈણમ આટલા પૈકા જજર શબ્દ પડ્યા છે। જાણી જમ એક શબ્દ આવ્યો એ જ આવ્યો જાણ્યું બીજો જ જોઈ ત્રીજો જોઈ તો ચોથો જોઈણું પાંચમો પાંચો જ આવ્યા। જમ જાણ્યું જેને જાણીને જોગી એટલે અંતરના સ્વરૂપમાં જોડાણ કરનાર યોગત્થો નામ ધ્યાનમાં સ્થિત યોગ જોગ એટલે ધ્યાનમાં સ્થિત જોયણું એટલે વસ્તુને દેખીને દ્રષ્ટવા ટિકાળ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે તેને દેખીને જાણ્યું અને દેખીને બે નાખ્યા। જાણ્યું શબ્દ છે ને પેલો જાણ્યું અને દ્રષ્ટવા એમ હા એ પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એને જાણીને મુનિ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત હોકર નિરંતર અણવરયમ મુનિ છે ને એને તો નિરંતર એ ધ્યાન હોય છે હવે આચાર્ય કે શુભ શુભ જોગ જ હોય શુદ્ધ હોય ને અત્યારે એમ કે આ કે છે મુનિ તો શુદ્ધ ધ્યાન જ હોય એ અણવરયમ નિરંતર આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાં ધ્યાનમાં રહીને નિરંતર તેનું ધ્યાન કરે છે। निरंतर परमात्मा का अनुभव गोचर करके आनंद स्वरूपना अनुभव में એને ગમ્ય કરીને એ પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા પોતે ધ્રુવ એને જાણીને એમાં જોડાણ કરીને એમાં સ્થિર થઈને એને દેખીને નિરંતર તેનું ધ્યાન કરે। અમૃત રેણા શેકવા આ તો સમજાયું છે સમજાયું નથી। જમ જાણ્યું જેને જાણીને જાણનારમાં એકાગ્ર થયો છે એમ કે
જેને જાણીને જાણનાર યોગી એટલે એમાં એકાગ્ર થયો છે અને એમાં સ્થિત છે. એને દેખીને નિરંતર પરમાત્મા કો અનુભવ ગોચર કરકે પરમાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ છે તેને અનુભવ ગમ કરીને અરે આવા વાતની આમાં ક્યાં ઝઘડા છે એનો વાદ વિવાદ આ વસ્તુની સ્થિતિ જ આવી છે. એમાં કોઈને દેખાડવું છે બીજા દેખે તો મને આછી જોઈએ એમ અહીં તો કઈ તને દેખે એમ કે છે. અમને આવડે છે આ વાત તમે જાણો અને મને આવડે છે એ તો આમાં આવ્યું નહીં. તો પોતાને જાણીને પોતાને દેખીને પોતામાં એકાગ્ર થઈને નિરંતર ધ્યાન કરીને પરમાત્મા પદને પામે આ વાત છે. કેસા હે નિર્વાણ એની વ્યાખ્યા કરે છે. મોક્ષ આત્માની પૂર્ણ આનંદ દશા, પૂર્ણ કેવલ જ્ઞાન, પૂર્ણ દર્શન, પૂર્ણ વીર્ય, આ સદગુણ જે પર્યાય વ્યવહારે નીચેથી અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય એવું છે. મોક્ષ અવ્યાબાદ છે જहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं, बाधा से नहीं विघन होता तो થાય આત્માના અંતર સ્વરૂપ આનંદનો નાદ પ્રભુ એના ધ્યાન કરીને અનિષ્ટનો તો નાશ કર્યો છે. એને વિઘન શું હવે ઈષ્ટની તો પ્રાપ્તિ કરી છે. આવે છે ને પ્રવર્તન અનિષ્ટનો નાશ કરીને ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ. અનિષ્ટ કોઈ પરથી જ નથી. વિકારી ભાવ તે અનિષ્ટ છે. એને પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપની જાણી દેખી નિરંતર ધ્યાનમાં ઈષ્ટ જે નિર્મળ પૂર્ણ વિચાર પ્રાપ્ત કરી છે એને વિઘન છે. આનું નામ મોક્ષ, એનું નામ પરમાત્મા દેખાય. ને શાંતિને પામવાયું બસ આ છે. ज्ञान अनंत है जिसका नाश नहीं. ये परमात्मा दशा मोक्ष दशा प्राप्त है એનો હવે નાશ થઈ ગયો. જય વિનાનો ઉત્પાદ કેવલ જ્ઞાન મોક્ષની સ્તુતિ જય વિનાનો ઉત્પાદ. હવે એનું જય નથી. ઉત્પાદ વિનાનો જય સંસારનો ઉત્પાદ ન હોય. है जिसका नाश नहीं, સ્વભાવમ અનંત વર્તમાન અંત રહ્યું નથી અને જેનો ઈષ્ટ છે તેનો હવે નાશ થતો નથી. અનુપમ છે. ભગવાન આત્માના ધ્યાનથી પરમાત્મા દિશાથી પ્રગટ થાય એને ઉપમા શું હોય? અનુપમ 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 નિરૂપમ નિરૂપમ વિજય એક નામ
नाम निरूपम विजय निरूपम विजय तो परमात्मा के लिए ग्रंथ में बैठा बाहर में देखते ने कहा हाँ सारो महल अंदर पीड़ो से मोटो अनंत अनंत शांति अनंत स्वच्छता अनंत प्रभुता सेवा भाव થી ભરેલું પરમાત્મા કૃપાનું એનું ધ્યાન કરીને આ એનો ઉપાય એમ મોક્ષ પદને સામે એક પદ એવું છે અવ્યાબાદ અનંત નિર્ગુણ છે जिसकी किसी की जिसको किसकी की उपमा नहीं लगती है आत्मा की परमात्मा दिशा प्राप्त है मोक्ष दिशा है एने उपमा कोनी है एवी तो दिशा स्वरूप है परमात्मा दिशा में एना ध्रुवना स्वरूप में शू बात स्वरूप पूर्ण स्वरूप वस्तु ध्यान की प्रज्ञा की दिशा अव्याबाद अनंत में अनुपम है एना ध्रुव स्वरूप शू करें જેની એક સમયની પર્યાય આવડી જેને વિઘ્ન નહીં અનુપતા અને અનુપમ પરમાત્માનું ધ્યાનમાં આનું ધ્યાન કરીને આવા પદને પામે એમ કે છે રખડવાના બહુ તો ઘણા મેળા અનંત આલુ બધી કાઢી લાંબા મોટાના ખોરી નદી ની ગયા રોડ માં ધર્મ ની હોય ઘણા તો ભોર માં જશે ફરક ઘણા બધા પૈસા વાળા લાખો એને ધર્મની ક્યાંય જરૂર નથી એ બધા મરીને ઘણા ભોરમાં ચિંતા માણસ આજે માણસો સંદેવને નિમિત્તમાં મમતા મમતાના ઝાડના ફળ વિરોધથી માંડીને પસંદ કહેવાય છે સંખ્યા નથી દેવ કરતા રોજના જે અમુક થઈ જેણે ભગવાન આત્માને સંભાળ્યો નથી આ બધા સંભાળોને સંભાળવામાં બહારના પદાર્થોને મમતા તેથી આવે અક્ષને ઇન્દ્રિયોને માનનારા બહિરાત્મા પાંચમી જાત એટલે આ પાંચ ઇન્દ્રિય ખંડ છે ને ત્રણ ઇન્દ્રિય
અને એનો જણાય એવા પદાર્થો એને માનનારા. અનિન્દ્રિય વસ્તુ તો હાથ આવતી નથી. જે આ ઇન્દ્રિયોથી જાણવામાં કામ આવે છે ને, આ જાણે એ આત્મા, ઇન્દ્રિયોથી જણાય એવો એ આત્મા. તેથી ઇન્દ્રિયોથી અંદર ભાવેન્દ્રથી જણાય એ આત્મા, દ્રવ્યેન્દ્રિય આત્મા અને એનાથી જણાય આપા એ પદાર્થ. એ ત્રણ વિધા શું છે? જે ઇન્દ્રિય જેની પાસે. હા, એ મારી ચિંતા પઠાણીનો અર્થ એમ મોટું કરે. કારણ કે ઇન્દ્રિયો છે પાંચ આ જળ, એનાથી આમ જ્ઞાન થાય છે તો પોતાના અવતારથી એનામાં જાણવામાં આવે તો શું આવે? આ બાહ્ય પદાર્થ. તેથી બાહ્ય પદાર્થ આ ઇન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય જણેન્દ્રિય એને આત્મા માને બહિરાત્મા. ઇન્દ્રિયોથી આ બાહ્ય પદાર્થની જવાન શરીરની અવસ્થા, ફાટેલ અવસ્થા એ ઇન્દ્રિયોથી જણાય. એમાં આવે છે હર્ષ, એને જ માને છે. રાજાની શૈલી અલૌકિક ભાવ મોટો અમારે એટલું બધું ઇન્દ્રિયોને માનનારા બળી આત્મા. એટલે ઇન્દ્રિયોથી જાણવું થાય વસ્તુ. જેથી એને એમ કીધું કે આ ઇન્દ્રિયોથી જાણવું થાય છે ને તે હું. હા, અને ઇન્દ્રિયોથી જાણવામાં આવે આ પદાર્થ. ભગવાન તો હાથ આવે ને મત વૈભાગી ભાવિક કર્યા છે. નાગની માનમાં છે ને ભાગમાં શું કહેવાય છે? અલાશી ગોકુળ નથી પપ્પા સુધી પાલન જુદાવી કરીએ છે. મૂળ દ્રવ્ય તો દેખાતું નથી. મૂળ દ્રવ્ય તો અનિન્દ્રિય છે, રક્ષણ પણ અનિન્દ્રિય છે. હા, ધરાય છે આખી દુનિયા વિભાવિક શુદ્રોની વિભાવિક પર્યાય છે. ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. હા, ઇન્દ્રિયથી થતું જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિયથી જોવાતા પદાર્થ એથી તે ઇન્દ્રિયોને જ પોતાની માને છે. એ આ વસ્તુને જ પોતાની માને છે. આ તો અનુપમ किसी की उपमा नहीं लगती एवी परमात्मा देखा. आचार्य कहते हैं ऐसे परमात्मा को आगे कहेंगे जिसके ध्यान में જેના ધ્યાનમાં મુનિ નિરંતર અનુભવ કરશે, અંતરના આનંદ સ્વરૂપનો નિરંતર ધ્યાન કરીને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર. કેવલ જ્ઞાન એકલી પર્યાય પૂરણ
निर्वाण को प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ, मोक्ष नहीं प्राप्त करते। यहाँ यह तात्पर्य कि परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष होता है। परमात्मा એટલે પોતે અપૂર્ણ સ્વરૂપ, એનું અંતર ધ્યાન કરવાથી નિર્વાણ થાય છે, મોક્ષ થાય છે. હવે आगे परमात्मा कैसा है ऐसा बताने के लिए आत्मा को 3 प्रकार का दिखाते हैं. आत्मानी 3 प्रकारनी अवस्थाओं, दशाओं दिखाड़े છે. ती प्रयारो सो अपा परम अंतर बाहिरो, परम अंतर बाहिरो એટલા માત્રને અમારી દીધા. ઓ દેયણમ તત પરો જાય જઈ અંતો વાયણ ચઈ બહિરપ્પા. હા, જ્ઞાનાનંદે પૂર્ણ પાવનો વર્જિત સક ઉપાધિ સુજ્ઞાની આનગનમાં આવે છે. ज्ञानानंदे पूर्ण पावनो वर्जित सक उपाधि. यह आत्मा प्राणियों के 3 प्रकार का है. एक तो अंतरात्मा, पहले हम लीधु परम છે नहीं था. परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा है. आत्मानी 3 प्रकारनी दशा. आत्मा 3 प्रकारना, एक परमात्मा, एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा. अंतरात्मा के उपाय द्वारा પછી તો પાઠ થઈ અંતો વાયણ. અંતર ભગવાન આત્મા પુરુષ શુદ્ધ ચૈતન એનું જ્ઞાન અને ભાન કરી એના ઉપાય દ્વારા બહિરાત્મપન को छोड़कर રાગ આદિ મારા છે એવી બુદ્ધિ છોડીને વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન ઘન છું એવો અનુભવ કરીને परमात्मा का ध्यान करना चाहिए. हाँ हाँ, अंतरात्माना उपाय द्वारा आ शब्द છે. अंतर स्वरूप भगवान शुद्ध चैतन्य आनंद एना उपाय द्वारा बहिरात्मा को छोड़कर राग ने शरीर की एकता बुद्धि छूटकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं. हाँ हाँ, बहुत कौन है. अंतरात्मा के उपाय द्वारा એ પાઠમાં છે. અંતો વાયણ અંતર ઉપાયન ચૈતન જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ એનું અંતર ઉપાયનું એને અનુભવીને એ દ્વારા બહિરાત્માને છોડીને ઇન્દ્રિય ખનિન્દ્રિય જનિન્દ્રિયાને છોડીને परमात्मा पद ने प्राप्त करे. हाँ हाँ, घरनी बात घर में जवानी आखरी पड़े ने, बाहर में परमेश्वर ने
એમાંથી કંઈ કહો તેને ઠીક લાગે. એ છે ધર્મ એમ કે ધર્મને સમજતા નથી. આને ધર્મ ન કહી ધર્મને સમજતા નથી. એ જેટલી ક્રિયાઓ છે રાગની એ બધી દયા એને પોતાની માનવી એનું નામ વૈરાગમાં કાંઈ તો કે વસ્તુમાં ક્યાં? હા હા. હવે એ બહિરાત્મા દ્વારા અંતરાત્માને પ્રાપ્ત થાય એમ કે અહીં કે अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करे. हाँ हाँ. ધ્યાન પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું, પૂર્ણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. बहिरात्मपन को छोड़कर ये इंद्री की जनाता पदार्थ, त्रिवेंद्री भावेंद्री जनाता पदार्थ बधाय मारा नहीं. બધા મારા માન્યા था ये मारा नहीं, એને છોડી દઈ. अंतरात्मा रो होकर शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा पवित्र છે એમ દૃષ્ટિ જ્ઞાનમાં પવિત્રપણું લાવીને અંતરાત્મા પ્રભુ કરે. પવિત્રથી દૃષ્ટિ જ્ઞાનને સ્થિરતા એવી पवित्रपणाની पर्यायને प्राप्त કરીને परमात्मा का ध्यान करना चाहिए. એમાં સ્થિર થઈને પૂર્ણ સુખની પ્રાપ્તિમાંથી આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. इससे मोक्ष होता है. એનાથી આત્માને પૂર્ણ આનંદની દશા મોક્ષ કરીને એને સંસાર ઉત્પન્ન થાય અને ઉત્પન્ન થયેલો મોક્ષ એનો વ્યય ન થાય. હા હા. એવી દશાને પ્રાપ્ત કરે છે. आगे किन प्रकार के आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं. अखाणी बहिरप्पा, अंतरप्पा अपसंकल्पो निर्णय, संकल्पनो निर्णय, कर्म कलंक विमुक्तो परमप्पा गणगी देवो. ત્રણની વ્યાખ્યા. અક્ષ આ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય, આ સ્પર્શ આ જોવાને આંખનું રૂપનું ગંધ રસ સ્પર્શ કામ 5 ઇન્દ્રિયો જળ. वह तो बाह्य आत्मा है. अक्षर स्पर्श इंद्रिय आदि तो बाह्य आत्मा. ठीक. ये कितनी गाथा है कौन ना जाने. आई गाथा कौन ना जाने. आश्रय तो एक જ કેવું છે. ભાવેન્દ્રિય દ્રવેન્દ્રિય એનો વિષય બધા ઇન્દ્રિયો છે. એ ઇન્દ્રિયોને પોતાની માનવી એનો બહિરાત્મા છે.
એમાં તો દેવગુરુ ને શાસ્ત્રી આવ્યા, ઇન્દ્રિયમાં આવ્યા. એને પણ એનાથી લાભ થશે માનવું એ સ્વરને પોતાનું માન્યું છે. ઇન્દ્રિયોને જ એને આત્મા માન્યો છે એમ કે છે. સ્પર્શ આદિ 5 ઇન્દ્રિય, કાન, આંખ, નાક, જીભ, સ્પર્શ, એ તો બાહ્ય આત્મા છે. इंद्रियों ये बाह्य आत्मा कहते हैं. क्योंकि इंद्रियों से स्पर्शादि विषयों का ज्ञान होता है. जैसे पंडित खुलासा करे, इंद्रियों थी स्पर्शનું જ્ઞાન, રૂપનું જ્ઞાન, રસનું, ગંધનું. ઇન્દ્રિયોથી રૂપનું જ્ઞાન, રસનું જ્ઞાન, स्पर्शનું ज्ञान, शब्दનું ज्ञान. सब लोग कहते हैं कि ऐसे ही जो इंद्रिया है वही आत्मा है. बीजो आत्मा क्या है अंदर? भावेन्द्रिय, जड़ेन्द्रिय ने एना विषयों એ સિવાય બીજો આત્મા ક્યાં આવી છે? કારણ કે કામ ઇન્દ્રિયોથી જાણવાનું કામ ચાલે છે. ઇન્દ્રિયોથી જાણવાના કામમાં તો ઇન્દ્રિયો અને એનો વિષય એ ઇન્દ્રિય જાણે. અને ભાવ ઇન્દ્રિય ખંડ ખંડ અને એમાં જણાતા વિષયો એ બધા જળ પર છે. એને પોતાના માનવા એના મિથ્યાદર્શી બૈરાતમાં છે. આત્મામાં દયાદાન ને પુણ્યના વિકલ્પ હોય પણ આત્મામાં નથી. એ બહિર છે. એને પોતાના માનવા એના બૈરાતમાં છે. ધન્યવાદ ભાઈ. સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા ઘણી બહુ સૂક્ષ્મ છે. આ કહ્યું ને અખાણી બૈરાતમાં, એમ કહ્યું ને. ઇન્દ્રિયો છે એનાથી એમ જાણવું થાય છે ને, તેથી એમ માને છે કે આ આત્મા. પણ એ આત્મા ક્યાં? એ તો એક સમયનો પર્યાય જાણવામાં આવે છે. એક વારમાં આવ્યા હારે આવે છે જોયું હારે માણસ. હા હા, બહુ ટૂંકું કહ્યું છે. ઇન્દ્રિયો, ખંડ, જળ અને એનો વિષય એ બધો ઇન્દ્રિયોથી જાણવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જાણવામાં આવતો નથી ને ઇન્દ્રિયોથી જાણવામાં આવ્યું એટલે આ ઇન્દ્રિયોથી આત્મા. અને ભાવ ઇન્દ્રિય ખંડ ખંડથી જાણવામાં આવ્યું એ આત્મા. હા હા, એ બહેરાત્મા મિથ્યાદર્શી છે. બીજા છે બીજા સમજાણું કાંઈ તો સંજયભાઈ એ બી અહીંયા હતું. બધું વાંચ્યું હતું ને તમે કલકત્તામાં? હે ભૂતકાળમાં? હા હા. અંતરપ્પા અપસંકલ્પો. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ આનંદનો નાથ છે. એનો અંતર અનુભવ થઈને નિર્ણય થવો એને અહીંયા અંતરાત્મા કહે છે. શબ્દ તો આટલો જ પડ્યો છે. અપસંકલ્પો, આત્માનો સંકલ્પ નિર્ણય. ભગવાન આત્મા એ ઇન્દ્રિય જેટલો નથી, ખંડ ખંડ ઇન્દ્રિય જેટલો નથી, ઇન્દ્રિયમાં નથી, ઇન્દ્રિયના વિષયમાં એ નથી. એ તો આનંદનો નાદ પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન ઘન છે. હા હા,
એવા આત્માનો અનુભવ થઈને નિર્ણય એને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? હા, બહુ ટૂંકું કહ્યું. ઇન્દ્રિયો તે અહીં તો ખાણીથી બહિરાત એમ કીધું, પણ બાને બાની વાત લીધી. ઇન્દ્રિયો તે બહિરાત્મા. હા હા, એટલે કે ઇન્દ્રિયને, ઇન્દ્રિયના વિષયને અને જાણવું થાય ખનખન ઇન્દ્રિયમાં, ત્યાં જ પોતાનું માન્યું છે એનું નામ બહિરાત્મા છે. હા હા, બોલો, ભગવાન તો અંદર અનિન્દ્રિય પડ્યો રહ્યો છે. આપણે જે મનનો વિષય નથી, વિકલ્પનો વિષય નથી. હા, ઇન્દ્રિયનો વિષય તો શેનો હોય? હા હા, इंद्रियों ना ज्ञान होता है तब लोग कहते हैं कि ऐसे इंद्रिया है. हाँ, वही आत्मा है. हाँ हाँ, જ્ઞાન ખંડ ઇન્દ્રિયમાં જણાય કેટલું મોટા ડુંગરા જણાય, ભગવાનની મૂર્તિ જણાય, ભગવાન જણાય, જો સમોસરણ જણાય. ઇન્દ્રિયોથી તો આ જણાય કે છે, એને જ પોતાનું માને બહિરાત્મા છે. હા હા, બહિરાત્મા એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ. હા હા હા, કાને આબરૂ સાંભળીને ખુશી થાય એ ઇન્દ્રિયને પોતાનું માને છે. આંખે રૂપ દેખીને સ્ત્રી આદિના કે ભગવાનના મૂર્તિના છે. હા હા, એનું પર્યાય બુદ્ધિ છે ને, એ ન્યાજ અટક્યો છે એમ કે છે. આ મને લાભદાયક, આ હું ત્યાંથી બુદ્ધિ ઉઠાવીને અંદરમાં મૂકવી. બહિરાત્માને તો ખબર નથી. હા હા, સાધુ થઈને ફરે, ત્યાગી થઈને ફરે, પણ વસ્તુ તો ઊંધે રસ્તે છે બધું. इस प्रकार इंद्रियों को बाह्य आत्मा कहते हैं. जो बाह्य એટલે એને પોતાનું માને, ઇન્દ્રિયોને, ઇન્દ્રિયના વિષયને, ઇન્દ્રિયનું જાણવાની ખનખન ઇન્દ્રિય. તો એ બહિરાત્મા મિથ્યા દ્રષ્ટિ વસ્તુ આખી રહી ગઈ. એક સમયનો પર્યાય ખનખન ઇન્દ્રિયનો એ બાય છે, અંતર્મસ્તુમાં એ ક્યાં છે? अंतरात्मा है, अंतरंग में आत्मा का प्रकट अनुभव गोचर संकल्प. जो अब संकल्पों ने व्याख्या करी पाछी. अंतरंग में आत्मा का प्रकट अनुभव गम्य संकल्प निर्णय है. अनुभव થઈને નિર્ણય થવો એનું નામ અપસંકલ્પો અંતરાત્મા. હા હા હા, આત્મા પોતાની જ્ઞાની પર્યાયમાં અંતર્મુખ થઈને જે જાણવામાં આવે, એનો જે અનુભવ થાય, એમાં જે નિર્ણય, એ નિર્ણય એ અંતરાત્મા. બહારથી ધારણામાં નિર્ણય આવ્યો કે આત્મા આવો છે ને આત્મા એ નહીં, એમ કે છે. વ્યાખ્યા બહુ સરસ છે. અપસંકલ્પો છે ને, આપસંકલ્પો આત્મા જેવો છે તેવો નિર્ણય.
એમ અપસંકલ્પો. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન ઘન એનો અનુભવ એ નિર્ણય. અપસંકલ્પો અંતરાત્મા. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વરૂપ દ્રવ્ય એનો અનુભવ થઈને નિર્ણય એ અપસંકલ્પો યંત્રાત્મા. હા હા વિશેષ ખ્યાલ. તમાર વચન ગુરુદેવ.